العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الغفور الرحيم. استغفر الله الغفور الرحيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من خطايا. استغفر الله العظيم لي ولوالدينا من جميع المعاصي. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي وارحمني وتب علي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك أنا على عهدي ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سر ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا على كل حال في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة الرسول سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه الطيبات أمهات المؤمنين خصوصا إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وأولاد فاطمة الزهراء وبقية أزواجه وأولاده والذرية وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإلى روح الإمام حسن البصري وإلى روح الإمام علي زين العابدين وإلى روح الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح الإمام جعفر الصادق وإلى روح الإمام رملي وإلى روح الإمام السري الشرقي وإلى روح الإمام أبي محفوظ معروف الكرخي وإلى روح الإمام جنيد المبتدي وإلى روح الإمام قطب المقام سلطان معون يا شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح الإمام قطب الأحوال أبي يزيد البسطامي وإلى روح الإمام قطب العلوم بحبيب محمد بن محمد بن أحمد الغزالي وإلى روح الإمام قطب الأقوام سيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني القادري الحسني وإلى روح خليفته الشيخ صديق بن عمر خان المدني وإلى روح شيخ ابن عربي وإلى روح شيخ ابن رسلان وإلى روح شيخ ابن عبد الله السكندري وإلى روح شيخ سيد محمد بن زيد بن فقيه جلال الأجد وإلى روح شيخ محمد أرشد بن عبد الله لتكرم بيان البنجري وإلى روح شيخ سيد عبد الله بن علوي الحداد الحضراني الشافعي اليماني وإلى روح شيخ إمام نواوي البندري وإلى روح شيخ محمد كشف الأنور بن هاجي إسماعيل البنجري وإلى روح شيخ شرواني عبد الباقل وإلى روح شيخ مشاري علي الكربوك ملايين ثم إلى روح شيخنا كياجي محمد أمين بن هاجي محمد رضي بن هاجي محمد أمين ثم إلى روح شيخنا كياجي مختار بن هاجي سلمان وإلى روح شيخنا كياجي محمد أبرار بن هاجي دهلان وإلى روح شيخنا سيد محمد بن عدوي بن عباس المالك الحسن المكي وإلى روح شيخنا سيد زيد بن مكة المكرمة ثم إلى روح شيخنا سيد حامد الكاف مكة المكرمة ثم إلى روح شيخنا سيد عبد القادر بن أحمد صديق جدا وإلى روح شيخنا سيد عباس بن عدوي بن عباس المالك الحسن المكي وإلى روح شيخنا هاجي محمد زين بن عبد الغني والمشهور بكرسكم مولا البنجري ثم إلى روح شيخنا محمد يسرس بن عبد الغني البنجري ثم إلى روح شيخنا إبراهيم بن مدحول ثم إلى روح شيخنا الحبيب علي بن عبد الله بن قاسم القدري أمنا الشريفة رقية بنت عبد الله القدري ثم إلى روح شيخنا السيد عمر بن محمد بن سليم
bin Habib bin Syekh Abu Bakar dari Hadramaut, Tumaila Tuan Guru Haji Abdullah Marisi, Tuan Guru Haji Abdul Rashid, Tuan Guru Haji Osman Ibrahim, Tuan Guru Haji Ja'far Sabran, Samarinda Kalimantan Timur, wa usulihim wa furu'ihim, wa ahli silsilatihim wal aqibin anhum wal muntasibin ilayhim, وإلى كل ولي وولي جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكان كيد العلم وعلت أرواحهم أمتنا وأمتكم وأمة المسلمين كلهم ونخص إلى من يتبعنهم وبالخصوص إلى جميع من يموت ويعول في هذا الشهر أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد درجاتهم في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفخاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم ويحمينا بحمايتهم وأمدنا بمدادهم في الحياة الدنيا والآخرة يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم يمن علينا بالعافية والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله الإيمان والوفاة إليه إنه أرحم الراحمين ويرزقنا علما لدنيا علما مباركا علما تبلغنا جنتك دار السلام يا سلام سلمنا والمسلمين من فتنة هذا الزمان سلمنا والمسلمين من آفة الدنيا وعذاب الآخرة على هذه النية على كل ما نوى بسلامنا الصالحون وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير البرية الكرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام وهو أعظم النعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من نار جهنم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق وأكرمه. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم وتفضل أنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خير الأمم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kajian kita pada pagi hari ini memasuki hadis yang ke-36 dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna fatihatal kitabi wa ayatal kursiyyi wa ayatain min Ali Imran syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati Allah fa inna Allaha sari'ul hisab. Wa qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'
wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Lamma arada Allah Ta'ala an yanzilaha ta'allaqna bil 'arsy faqulna atuhbituna ila ardika wa ila man ya'sika. Qala Allah Ta'ala wa 'izzati wa jalali la yaqra'ukunna ahadun min 'ibadi dubura kulli salatin illa ja'altul jannata mahtuha aw ma'wahu wa maqamahu illa aslamtuhu khatiratal qudsi wa illa nadartu ilayhi kulla yawmin 70 nadharah wa illa qadaytu lahu kullu yawmin 70 hajatan adnaha al-maghfirah wa illa a'adtuhu min kulli 'aduwwin wa illa nasartuhu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, ia berkata, kata Sayyidina Ali, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Fatihatul Kitab, Suratul Fatihah, kemudian ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi huwal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kemudian dua ayat dari surah Al-Imran, yaitu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Dan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Ketika Allah Azza wa Jalla akan menurunkan ayat ini, menurunkan ayat yang dibaca tadi, ayat yang biasa kita baca ketika wirid untuk sembahyang. Untuk sembahyang itu jangan langsung berdiri cus buka. Di ada hadisnya ini. Ulun heran lagi itu ada satu stasiun TV dan rame benar di Facebook, di YouTube, di Instagram macam-macam bersumpah-sumpah, iya wani bersumpah-sumpah. Ada jaga amalan untuk sembahyang pengarap pun bersumpah-sumpah, iya ada paket-paket, ada amalan, ada doa itu bid'ah. Karena ada contoh di zaman Nabi, mesti banget. Imam Masjidil Haram maju berwirid, kan ada tutup sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada. Untuk salam turun berwirid dulu, berwiridan dulu. Baca istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam,
kemudian membaca tadi Fatihah, ayat kursi. Terus apalagi tadi? Dua ayat daripada surah Al-Imran membaca. Kemudian Subhanallah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian disempurnakan dengan bilangan 100-nya. Dengan kalimat yang biasa kita baca, tapi jangan berbuat Allahu Akbar kabira. Kita biasanya sudah Allahu Akbar. Kita harusnya kan langsung la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Langsung harusnya ke situ. Ada kita kan Allahu Akbar kabira walhamdu katsira wa subhanallahi wa asila. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kayak biasanya lah. Jangan berbuat Allah Akbar kabira. Yang Allah Akbar kabiranya yang ada di hadis-hadis Nabi itu, tentang sembahyang itu setelah membaca tasbih, takbir 3 itu kadang berbuat Allah Akbar kabira. Jadi ayat surah Al-Imran yang 2 ayat ini ketika Allah hendak menurunkan ke permukaan bumi, hendak diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Ayat ini bergantung di arasy. Kayak kita tuh model kayak hendak kita hendak turun, ada belum baju kita bekas stok bergantung-gantung. Sudah siap tapi kada hakun, siap diturunkan tapi kada mau. Dua ayat ini berkata, ujar si 2 ayat nih. Makanya Jerulun kan sudah pada ulang kali berapa kali. Hari ini berupa ayat dan hanya bunyi-bunyian. Hari ini hanya berupa surah Yasin wal Qur'anil Hakim, berupa surah dan bacaan-bacaan. Nanti di hari akhirat itu tidak surah lagi, ada orangnya. Hari ini kita kenal namanya Senin. Hari ini kita namanya kita kenal Jumat. Nanti hari kiamat itu ada orangnya, si Senin, si Selasa, si Rabu, si Kamis, si Jumat, si Sabtu, si Ahad. Itu ada orangnya. Dan mereka akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Jadi 2 ayat Al-Imran ini ketika hendak diturunkan itu mereka bergelantungan di arasy, berpingkut. Orang Banjar apa Banjar apa Banjar bahasa Banjarnya kalau berpingkut apa ya berpiruhut ya kah ibu yang mengerti bahasa Banjar. Kalau ada mengerti, sabar saja. Kalau tua berpiruhut juga orangnya, Banjiron berpiruhut. Nah, berpiruhut kada hakun nih. Siap mau diturunkan, tahu kalau bakal diturunkan sudah ayat ini, tapi nya kada mau. Lalu berkata, apakah engkau menurunkan kami ke bumi engkau? Dan engkau turunkan kepada orang yang bermaksiat kepada engkau. Ada hakumnya. Ayat ini kan mau diturunkan kepada umat manusia, di mana umat manusia itu selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan ada orangnya nih. Ya, ada orangnya ini.
Memang kita ini belum pernah melihat seperti apa namanya Al-Imran itu, seperti apa namanya Al-Fatihah, seperti apa namanya Al-Baqarah. Hari ini hanya bisa berbentuk tulisan dan berbentuk suara apabila dibaca. Melihat respon dua ayat ini tadinya kadang mau diturunkan kepada umat manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, demi keperkasaan dan keagunganku tidak membaca kalian seorang pun dari hambaku setiap selesai salat, melainkan aku jadikan surga tempat tinggalnya. Subhanallah. Ini peketuaan yang mengamalkan membaca ini tadi nih. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Terus sampai ujungnya tadi sampai wa minal hayyi wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Dibaca logisnya harus kita pelan. Tapi sayangnya sembahyang asar jarang dibaca. Membaca ini biasanya hanya maghrib dan subuh. Tapi kalau pas pengajian disingkat kan sudah karena baca sudah itu. Tapi kenapa gantiannya pengajian membaca hadis Rasulullah. Kalau tidak ada kegiatan apa-apa, maka jangan ditinggal. Ini harusnya dibaca. Orang yang membaca dua ayat ini, kata Allah, dan membacanya setiap selesai sembahyang, aku jadikan surga tempat tinggalnya. Kada malang-malang sebenarnya janji Tuhan nenek. Dan melainkan aku tempatkan ia pada hadrat kesucian, dan melainkan aku akan memandangnya setiap hari 7 kali pandangan. Kalau ditinggal lagi ini Pak Toyo, Ramadan ini ringkas tapi nyaman. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al azizul hakim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ترزق من تشاء بغير حساب. Sampai tanya, benar mau bacanya coba. Ada sampai semenit. Allah akan memandang orang yang membaca itu setiap hari dengan 7 kali pandangan. Dan kata Allah lagi, melainkan aku tunaikan setiap hari 70 hajat, 70 keinginan Allah tunaikan. Yang paling rendah daripada hajat itu adalah keampunan, dapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba. Dan melainkan aku lindungi ia dari setiap musuh, dan melainkan akan aku selalu menolongnya. Pertolongan Allah dengan kita akan dijaga daripada seru, daripada musuh. Allah kabulkan 70 hajat. Allah pandang kita 7 kali dalam sehari dengan pandangan rahmat. Allah letakkan kita dalam hadrat kesucian. Kemudian Allah jadikan tempat tinggal kita adalah surga. 6
6 kelebihan yang Allah berikan. Orang yang mau membaca ini setiap kali selesai sembahyang, kada langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka. Yang ada mau berwirid nih. Dalam satu hadis, walaupun itu agak dhaif, tapi patut kita jadikan inspirasi, landasan untuk memotivasi kita supaya jangan malas berwirid. Ujar Nabi, man laisa lahu wirdun fa huwa qirdun. Wah, ini kasar apa kata-katanya? Karena man laisa lahu wirdun fa huwa qirdun. Ujar siapa ini? Ujar Rasulullah, ujar Nabi. Siapa yang kada tawirid maka kayak waring. Man laisa lahu wirdun wa huwa qirdun. Orang yang kada ada wiridnya, tiada ubahnya seperti kertas. Padas banget itu ternyata kata-katanya. Kalau kita berwirid, kalau kita berbacaan, banyak manfaat, banyak fadilat yang kita dapatkan. Kalau kita tinggalkan wirid, kita dibilang seperti berwirid. Setumat saja, setumat bahkan lawas kadang. Ada satu cerita riwayat daripada Wahab bin Manbah bahwa salah seorang sahabat Nabi Isa namanya Nauf. Si Nauf ini berkeinginan pergi ke kerajaan Faris dan mengajak rajanya untuk beriman. Si Nauf ini berkeinginan, dia sahabat Nabi Isa. Sahabat Nabi Isa itu kan banyak 12 kan. Cuma di antaranya ini beliau. Ketika sampai di pintu gerbang kota kerajaan Faris, ia melihat beberapa anak muda bermain dadu. Rupanya ini main dadu ini Pak Jahirul itu memulai berlari rupanya. Kalau kita di sini aja, orang di Yerusalem, hubungan Bani Israel pun main dadu. Kalau kita aja main dadu ini rupanya. Dan ia lihat siapa yang menang maka ia akan mendapat 40 dirham. Menang berjudi. Dan dulu berjudi keluar. Pasar nah sini berapa, pasar berapa. Gulir kena berjadu, nah bertangguhan. Tapi dadu berhari itu kayak dadu yang di anak tenang. Dia biasalah melihat patayo. Biasalah melihat film Mahabharata. Film Mahabharata ada yang dadu yang dia itu ya panjang dadunya itu panjang kena tibai kena plak gugur. Ada dadu dan kita ini kan dadu yang segi 4 aja. Kalau segi 4 kayak dadu yang ada mainan kakak-kakak biasanya main kakak-kakak. Main judi. Siapa yang menang, ia mendapatkan 40 dirham. Nauf sahabat Nabi Isa itu memperhatikan para wajah anak-anak pemuda-pemuda yang main dadu tersebut, dan ia mengetahui cara permainan dadu untuk mengalahkan mereka, dan ia paham betul tentang main dadu itu. Si Nauf ini ahli main dadu orangnya. Lalu setelah itu ia masuk ikut dalam permainan anak-anak muda tersebut di pintu gerbang kerajaan Faris tadi. Kemudian ikut main beserta mereka. Tidak lama
yang ada di tangan anak muda itu habis, diambilnya, dikalahkannya. Dan salah seorang dari pemuda-pemuda tersebut adalah putra salah seorang menteri. Ternyata ada seorang bangsawan, anak seorang menteri. Di antara pemuda itu ikut main dadu tadi. Lalu ia berkata, ujar si anak muda itu, wahai orang tua, mari kita pergi ke rumah kami. Kerupatkah ke rumah ulun? Ya si pemuda tadi. Lalu mau sahabat Nabi Isa itu berkata, pergilah kepada bapak engkau dan minta izinlah. Ikam hendak membawa aku ke rumah Ikam. Mungkin banyak yang hendak Ikam tanyakan di situ, atau Ikam hendak melaporkan aku bahwa ada seorang orang asing datang untuk main dado, tapi hebat luar biasa main dado. Siapa tahu nanti ada sayembara atau apa. Yuk kita ke rumah, kita padahal don abah. Ujar si Naum, sahabat Nabi Isa tadi, ujar si dia, minta izin dulu Ikam ke rumah. Ya Ikam ke rumah dulu. Kalau sudah Ikam minta izin, baru mungkin kasih tahu. Maka pemuda itu pun pergi mendatangi bapaknya, si menteri itu, dan berkata, wahai bapakku. Sesampainya di rumah, ia berkata, wahai bapak kami, kami bermain dadu di pintu gerbang kerajaan ini. Di alun-alun kami main dadu, dan seorang tua tiba-tiba datang, kemudian dia ikut bermain bersama kami. Permainan dadunya itu antik luar biasa, hebat orangnya, kami semuanya dikalahkannya. Dan aku terkagum-kagum dengan ilmunya tentang ilmu main dadu itu. Aku ajak untuk pergi ke rumah kita. Upamanya pergi ke rumah ajarnya. Tetapi ia tidak mau dan berkata, si orang Tuhan mau sahabat Nabi Isa tadi, mintalah izin terlebih dahulu kepada bapak engkau. Lalu bapak pemuda itu berkata, wahai anakku, pergilah dan bawalah ia ke sini. Nah, jemput di sana. Aku izin nih, suruh ke rumah, bertamu ke rumah kita. Lalu anak menteri si pemuda itu kembali mendatangi orang tua tersebut, lalu membawanya ke hadapan bapaknya yang menteri tadi. Ketika orang tua tersebut masuk ke dalam rumah, ia membaca Bismillah. Berarti kata-kata Bismillah ini mulai zaman Nabi Isa itu sudah ada sebenarnya. Kata-kata Bismillah ini yang dibiasakan oleh orang-orang zaman dahulu, orang-orang saleh itu ada bacaan hendak masuk rumah membaca Bismillah. Dan rumah tersebut dipenuhi syaitan. Ketika dibacakan oleh orang tua Naum, sahabat Nabi Isa tadi membaca Bismillah, semua syaitan itu berlarian berhamburan dari rumah yang dibacakan Bismillah. Dikatakan balas Pak Jairah, naik ke rumah itu jangan keringat, tiap kalian 10 kali balik kah? Ibu-ibu maulah rebusan atau berjajaran, memasak-masak di luar, bolak-balik ke itu biasanya kalau ambil garam, ambil penset, beli pulang, tinggal pulang sendok, naik lagi beli. Kalau kan tiap kali masak itu kayak harus Bismillah. Kan ringkas saja, Bismillahirrahmanirrahim. So, beli pulang kita, beli pulang kita, Bismillahirrahmanirrahim, naik pulang. Maka tiap kali kita baca Bismillah itu dari rumah tersebut berhamburan pelarian, membuat syaitan itu larinya.
Ketika tuan rumah menghidangkan makanan di hadapan orang tua tersebut, semua syaitan berdatangan kembali setelah ia berlari. Syaitan itu datang bermaksud untuk ikut makan, sebagaimana mereka ikut makan dengan tuan rumah sekeluarga pada setiap harinya. Diumpatinya syaitan harus makan serumahan, jangan bismillah. Namun Tuhan menteri tadi, bilanya sudah jam makan, jam hendak makanan, sudah siap makanan di atas meja, datangan tuh ya, datangan bobot syaitan yang berliuran, berliuran, makan besar kita. Tapi kali ini beda. Ada orang tua yang ikut makan di situ. Si Naum, sahabat Nabi Isa. Ketika memulai makan, orang tua tersebut membaca Bismillah. Kadang tuh kita kan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau zaman dulu kada Bismillah, itu aja. Setelah dibaca oleh Naum, sahabat Nabi Isa tersebut, ketika hendak memulai makan, semua syaitan yang sudah berhadir berkumpul di tempat hidangan itu pun berlarian keluar dari rumah si menteri tersebut. Lalu setelah itu ketika mereka selesai makan, sang menteri itu bertanya kepada orang tua tersebut, penasaran si menteri tadi, ceritakan kepada kami siapakah engkau sebenarnya, sebab aku melihat beberapa keganjilan pada diri engkau yang tidak pernah aku lihat pada siapapun. Ketika engkau masuk ke dalam rumah kami, syaitan berhamburan berlarian keluar. Dahulu ketika dihidangkan makanan, kami sekeluarga tidak dapat makan dengan tenang. Kenapa? Sebab mereka para syaitan itu ikut makan bersama kami. Ujar si menteri ini, rupanya melihat juga syaitan ini. Bahari itu sana bernampak syaitan itu. Bahari itu. Akan tetapi pada saat ini para syaitan itu pergi berlarian berhamburan keluar. Maka dengan demikian aku mengetahui bahwa engkau mempunyai sesuatu. Maka ceritakanlah kepadaku dan jangan engkau sembunyikan. Apa gerak amalannya ini? Apa gerak dibaca nih? Jadi sampai syaitan ini buka hati. Aku selama ini makan tidak pernah merasa nyaman seperti ini. Kenapa? Karena biasanya syaitan itu mengganggu kami makan. Kami makan itu kada lahap, kada nyaman. Ketika engkau hadir di sini, wahai orang tua, ada yang engkau lakukan keganjilan, sehingga ketika kami makan itu tidak diganggu oleh syaitan. Ujar si menteri. Orang tua tersebut menjawab, baiklah, aku akan menceritakan kepada engkau, tetapi jangan engkau ceritakan kepada orang lain tentang aku kecuali atas izinku. Lebih diam tapi jangan dikesah-kesahkan kesana kemari tentang aku ini, kecuali kan minta izin ke aku dulu. Jadi pokoknya Pak orang tua, bolehkah aku berkisah dengan sepupu anak tahu juga nih bacaan tadi bolehkah? Minta izin dulu, maka minta izin jangan ujar si orang tua tadi. Maka sang menteri menerima syarat perjanjian tersebut dan membuat perjanjian yang kuat. Ya, aku berjanji, kadang mau sebarkan Pak, kadang mau padahkan orang lain Pak,
karena membocorkan rahasianya ke orang lain, kata si menteri. Lalu orang tua tersebut berkata lagi, sesungguhnya Ruhullah itu adalah Nabi Isa alaihissalam telah mengutusku kepada engkau dan kepada kerajaan engkau untuk mengajak kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan masuk agama Islam dan menyembah Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu jua pun, dan memerintahkan agar kalian membakar berhala-berhala dan patung-patung kalian. Aku tuh kasih itu sebujurnya ada misi-misi khusus. Aku kasih ini, kata kaum, aku ini adalah utusan Nabi Isa, Ruhul Kudus, yang mengutus ke sini Nabi Isa agar kalian semua raja, pejabat-pejabat, bahkan rakyat semua di sini agar memeluk agama Islam. Tapi jangan dibocorkan dulu rahasia, simpan aja dulu, jangan dibocorkan dulu. Ujar orang tua tadi. Lalu sang menteri berkata kepada orang tua tersebut, ceritakan kepadaku tentang Tuhan engkau. Kalau sampeyan mengajak kami beriman kepada Allah, Allah sebagai Tuhan kalian, tolong ceritakan terlebih dahulu siapa Allah Tuhan. Tuhan yang Anda sembah itu siapa? Seperti apa? Orang tua itu menjawab, Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah Tuhan yang telah menciptakan engkau, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan engkau. Ujar orang tua itu tadi. Kemudian sang menteri beriman dan membenarkan akan kata-kata orang tua. Setelah itu ia menyembunyikan keimanannya tersebut. Bahasa sembunyian rupanya masuk Islamnya, mengobati ajaran Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu membawa agama Islam juga sebujurnya, bukan agama Yahudi. Yahudi itu sebujurnya lain agama asal usulnya, lalu dijadikannya agama. Yahudi itu asalnya namanya pembawa gagasan, itu namanya Yahuda, dinisbahkan ke orangnya, lalu dijadikan seperti agama, lalu dianggap seperti ajaran, lalu disebut dengan Yahudi. Disalah artikan. Sekian lama ia menyembunyikan keimanannya tersebut kepada Allah, mempercayai atas Rasul seorang Nabi Isa melewati utusan Nuh, seorang sahabat Nabi Isa. Si menteri itu berdiaman sudah memeluk agama Islam. Pada suatu hari ia hadir di istana raja dan ia pulang dengan sedih. Menteri ini sedih. Lalu setelah melihat si menteri itu pulang dengan bermuka sedih, rupanya orang tua itu tadi itu diulahkan rumah di situ Pak Jairullah. Jadi penasihat menteri. Lalu orang tua tersebut bertanya, si Naum sahabat Nabi Isa tadi bertanya kepada menteri, wahai menteri, aku lihat engkau bersedih dan berkurang durja. Apa yang membuat engkau bersedih, wahai menteri? Lalu sang menteri itu menjawab, ujar si menteri, kuda gagah milik raja telah mati, dan raja itu sangat suka mengendarai kuda itu, dan raja sangat menyukainya, melebihi sukanya itu melebihi atas hartanya sendiri. Dan sekarang raja sedang sangat bersedih
Kenapa? Karena kudanya itu mati. Orang tua tersebut berkata, pergilah kepada raja dan katakan bahwa engkau mempunyai tamu yang mengatakan jika raja mau taat kepadaku pada apa yang aku katakan, maka aku akan hidupkan kudanya. Ujar si Naum, sahabat Nabi Isa, Pak Menteri minta maaf, bisakah dia lagi kembali sana ke tempat raja? Katakan kepada si raja, aku memiliki seorang penasehat, aku memiliki seorang tamu di rumah, bahwa si tamu itu berkata siap membantu raja menghidupkan kembali akan kudanya dengan catatan mau mentaati apa yang aku katakan. Sampai jawabannya. Maka sang menteri pergi dengan gembira mendatangi raja atas kabar tersebut, inisiatif dari orang tua tersebut. Dan si menteri berkata sesampainya di rumah raja, wahai raja, aku mempunyai seorang tamu, seorang penasihat, dan aku telah menyaksikan beberapa keganjilan. Dan sang menteri menceritakan kisah dan ilmunya. Dikisahkannya hebat main gado, mengusir setan dari rumah, dia hendak membaca bismillah tadi keluar. Dan dia berkata, kata si raja, jika raja taat kepadaku pada apa yang aku katakan, maka aku akan menghidupkan kembali mudanya yang telah mati dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ini pesan orang tua tadi. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, maka ia akan membantu untuk menghidupkan kembali akan mudanya yang sudah mati. Mendengar ucapan menterinya itu, sang raja menerima syarat tersebut. Siap, punya raja, oke, aku terima syaratnya. Aku akan turuti, aku akan taati apa yang dikatakan oleh si orang tua itu. Kemudian sang menteri pulang mendatangi orang tua tersebut dan berkata bahwa raja telah mau menerima persyaratan dan memanggil engkau datang ke istana. Wahai orang tua, wahai Naum, sahabat Nabi Isa, raja mau bersedia mentaati persyaratan yang engkau ajukan, dan engkau pada saat ini ditunggu oleh si raja di istana. Ketika tiba di hadapan pintu rumah raja dan akan masuk rumah raja, kembali si Naum, sahabat Nabi Isa, orang tua tadi membaca bismillah, dibacanya lagi bismillah. Maka tidak ada tersisa pun lagi syaitan di dalam rumah raja tersebut. Ketika orang tersebut telah ia masuk, raja berkata, wahai orang tua, telah sampai kepadaku kabar bahwa engkau dapat menghidupkan yang telah mati. Begitu sampai di hadapan raja, wahai orang tua, bujurkah sampean tamunya menteriku? Bujurkah sampean sekarang diangkat jadi penasihatnya? Bujurkah aku dengar kabar nih bahwa sampean bisa membantuku untuk menghidupkan yang sudah mati? Bujur. Pun ada ini saja bahasanya. Teman-teman, ada orang bisa menghidupkan orang mati nih. Wah, pengalaman ini banyak yang berdatangan ke rumahnya. Lalu kata si raja, tolong maka hidupkan kembali akan kudaku ini. Rupanya kudanya membantai di lapangan di muka istana raja itu ada kuda ganal di situ, mati. Kemudian orang tua tersebut berkata, jika engkau taat kepadaku pada apa yang aku katakan, maka aku akan menghidupkan kembali kuda engkau dengan izin Allah Azza wa Jalla. Artinya bukan inya nama hidupkan Allah juga nama hidupkan. Sang raja berkata, aku menerima persyaratannya.
Perintahkan saja apa yang engkau kehendaki, asalkan engkau dapat menghidupkan kembali budak kesayanganku ini. Kalau orang tua tersebut berkata, apakah engkau mempunyai anak? Ujar orang tua, Naum, sahabat Nabi Isa lagi, wahai raja, mohon maaf dulu, apakah sampai punya anak? Ada diisi anak kan? Raja berkata, menjawab, sesungguhnya aku mempunyai seorang bapak dan seorang istri, dan aku tidak mempunyai selain dari keduanya. Rupanya ada abahnya dan ada bininya yang ada diisi anak. Rajanya ini kan ada diisi anak. Mamanya pun sudah meninggal karena diisi anak rupanya. Orang tua tersebut berkata, ujar Naum, sahabat Nabi Isa, panggil keduanya agar hadir di sini. Bapak sampian dengan bini sampian itu bawa ke sini, wahai raja. Lalu kemudian bapaknya raja dan istri raja pun itu pun hadir di majelis tersebut, di tempat itu. Kemudian orang tua tersebut berkata, kumpulkan semua rakyat. Wahai raja, aku minta untuk Anda mengumpulkan akan rakyat Engkau. Maka raja pun mengumpulkan semua rakyatnya. Kemudian orang tua tersebut memegang salah satu kaki kuda yang 4. Kan betis kuda 4 kelak. Rabah, sudah kudanya itu rabah. Lalu diikuti oleh si Naum tadi, sahabat Nabi Isa tadi mengikuti, memegang salah satu kaki kuda itu. Kemudian ia membaca La ilaha illallah. Dibaca oleh si Naum, orang tua tadi diikuti kakinya. Maka bergeraklah anggota yang dipegang oleh orang tua tersebut, bergerak, gerujun, bergerak. Lalu orang tua tersebut berkata kepada raja, perintahkan kepada bapak dan istri engkau untuk memegang masing-masing dari satu kaki, dan engkau juga memegang salah satunya. Bapaknya si raja, orang tua, bapaknya si raja, lawan bini si raja. Yuk ikuti satu-satu kakinya, kaki kuda ikuti, pegang. Dan engkau juga memegang salah satunya, wahai raja. Maka mereka bertiga serta orang tua itu memegang salah satu kaki kuda masing-masing. Dan orang tua tersebut berkata lagi, wahai raja, katakan, ajar kita, umpati, iringi barang kita sama-sama membaca La ilaha illallah. Setelah raja membaca kalimat tersebut, maka bergeraklah anggota yang berada di tangan raja. Lalu ia berkata kepada bapak raja, katakan engkau juga, wahai bapaknya raja, seperti yang dikatakan oleh si raja. Lalu bapaknya si raja itu mengatakan juga La ilaha illallah. Bergeraklah anggota yang berada di tangan si orang tua raja itu. Kemudian orang tua itu juga tersebut berkata kepada istri raja, wahai istri raja, tolong katakan juga seperti yang dikatakan oleh si raja dan mertua Anda. Maka istri raja itu mengatakan juga La ilaha illallah. Dan bergeraklah anggota yang berada di tangan mereka masing-masing. Bergerak sudah semuanya, kakinya keempat-empatnya. Dan masih tersisa badannya yang belum bergerak, tinggal awaknya aja lagi, daun kepalanya yang belum bergerak. Udah tadi semuanya sudah bergerak-gerak sudah. Kemudian orang tua tersebut, sahabat Nabi Isa Naum tersebut berkata, wahai raja, perintahkan seluruh rakyat engkau untuk mengatakan yang aku ucapkan tadi. Suruhnya membaca, mengatakan La ilaha
illallah. Kemudian seluruh rakyatnya pun mengucapkan la ilaha illallah. Bergemuruh membaca la ilaha illallah orang banyak. Dan kuda itu pun berdiri dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hidup kudanya, bangun sana. Pun ada ini yang menghidupkan kayak itu tipu di tangan kuitan mama abah kita lah. Sudah mati, tidak ada jadi pengumuman di masjid. Hidup pulang sini. Baca la ilaha illallah hidup pulang. Dan semua orang yang hadir di sana terkagum-kagum menyaksikan yang demikian itu. Dan setelah kejadian itu, raja dan semua rakyatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Nabi Isa, serta mereka memeluk agama Islam, agama yang selamat yang dibawa oleh Naum sahabat Nabi Isa tersebut. Jadi perantaraan Naum sahabat Nabi Isa itu akhirnya raja itu pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara kejadian tersebut. Maka kudanya mati tadi gara-gara masuk ke rumah gadis berbismillah, kemudian gara-garanya main gandum dapatnya mengalahkan. Nah, insyaallah kita sambung kembali hadis yang ke-37. Artinya kata-kata yang kita ucapkan itu sangat membekas untuk diri kita, apalagi kita jadikan amalan rutin, terutama menyangkut ayat-ayat suci Al-Quran. Setiap kali selesai sembahyang, jangan pernah kita tinggalkan, jangan kita setiap hari itu meninggalkan membaca 2 ayat yang paling sedikit. Dan harusnya lebih sempurna lagi, kita setiap kali selesai sembahyang itu berwirid, jangan langsung bubar. Untuk sembahyang itu jangan langsung bubar. Kalau tidaknya berapa tadi Pak Tayo? 6 keutamaan kata dia, 6 keutamaan. Kalau 70 hajat apa tadi, banyak tadi, macam-macam tadi. Yang paling gamalnya itu adalah kita dimasukkan ke dalam surga. Yang paling kecilnya apa? Dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah kita hadir di tempat ini, insyaallah Allah berkenan pula memberikan keampunan dosa-dosa kita, juga dosa-dosa kedua orang tua kita, zahir batin seumur hidup kita. Dengan berkahnya pula Allah akan hilangkan segala sakit penyakit kesakitan di tubuh kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, istiqamah dalam taat ibadah kepada Allah. Allah turuni kita untuk selalu beramal beribadah, terutama untuk istiqamah untuk di pengajian seperti ini setiap pagi Senin dan juga pengajian-pengajian yang lain. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk meniti menapaki pintu surga kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah bekali hidup kita ini dengan rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah, rezeki yang banyak, rezeki yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang mendapatkannya pun kita juga tidak susah payah, rezeki yang bisa menyampaikan kita untuk bisa berhadir melaksanakan haji dan umrah di tanah suci Makkah, serta berziarah ke makam Rasulullah dan orang-orang saleh yang ada di tanah suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah berikan haji yang mabrur, umrah yang diterima kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah malikul alam wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa warzuqna fahma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika bil 'ilmi la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina wa la tadhhab bi barakati 'ulumi ma'ana ya karim. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، وارزقنا حب النبي وآل النبي وذريته إلى يوم القيامة، واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا بعبادتك وجهاد في سبيلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا كريم يا ستار يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلق سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. InsyaAllah kita berjumpa lagi nanti 2 pekan yang akan datang, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita untuk selalu rutin istiqamah pada hadir di Masjid Al-Thayyib ini. Mudah-mudahan Allah